دی میراتھن یہ ایک ایسی ریس کا نام ہے جس میں صرف دنیا کے ٹاپ لیول ایتھلیٹس ہی حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 یا 4 نہیں بلکہ پورے 42 کلومیٹرز تک دوڑنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ہی وقت میں۔ میراتھن انسانی طاقت کا اتنا مشکل ترین ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں صرف حصہ لینے کے لیے ہی ایتھلیٹس کو کئی میڈیکل چیک اپ سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج ہم جس ریس کی بات کریں گے وہ 42 کلومیٹرز والی میراتھن ریس نہیں، بلکہ یہ ریس ہوتی ہے 700 کلومیٹر کی۔ جی ہاں، 700 کلومیٹرز کی یہ ریس لگژری اسپورٹس کارز کی نہیں بلکہ انسانوں کے دوڑنے کی ہوتی ہے۔ ناظرین، میراتھن کو دنیا کی سب سے مشکل ترین ریس تصور کیا جاتا ہے۔ 42 کلومیٹرز تک لگاتار دوڑنے والی اس ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ایتھلیٹس اپنے ساتھ پرسنل کوچز بھی رکھتے ہیں جو ان کی خوب ٹریننگ کرواتے ہیں، پرسنل فزیشینز ان کی ہیلتھ مانیٹر کرتے ہیں، اور پرسنل نیوٹریشنسٹ ان کی اسپیشل ڈائٹ کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ کئی مہینوں کی ٹریننگ کے بعد ہی ایتھلیٹس 42 کلومیٹرز کی ریس میں دوڑنے کے قابل بنتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان میں سے کئی بیچ میں ہی ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم جن انسانوں کی بات کریں گے وہ صرف ہیومنز نہیں بلکہ ان کو سپر ہیومنز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، میکسیکو کے نارتھ میں دور دراز پہاڑوں پر ٹارا ہمارا کے نام سے ایک ٹرائب بستا ہے۔ اس ٹرائب کے لوگوں نے انسانی برداشت کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ یہ لوگ 700 کلومیٹرز تک یعنی میراتھن سے بھی 16 ٹائمز زیادہ دوڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 2 دنوں میں۔ سپر ہیومنز کی اس جیتی جاگتی ایگزامپل کو دیکھ کر میڈیکل سائنس بھی پوری طرح سے حیران ہو چکی ہے۔ یعنی 700 کلومیٹر تقریباً اتنا ہی ہوا جتنا پونے سے احمد آباد یا پھر لاہور سے سکھر تک۔ جو سفر ہم لگژری کارز میں کرنے سے پہلے بھی 10 بار سوچتے ہیں، اتنا ہی سفر یہ لوگ اپنے پیروں پر کرتے ہیں، اور وہ بھی ننگے پاؤں۔ ان 2 دنوں میں اگر یہ رکتے ہیں تو صرف ریفریشمنٹ اور ٹوائلٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ ہی یہ ان 2 دنوں میں سوتے ہیں اور نہ ہی آرام کرتے ہیں۔ پورے 48 آورز تک پہاڑوں میں بھاگنا ہے، اور وہ بھی نان اسٹاپ۔ ایکسپرٹس ٹارا ہمارا کی سپر ہیومن نیچر کی اصل وجہ جاننے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں۔ آخر اس ٹرائب کے پاس ایسی کون سی طاقت موجود ہے؟ یہ لوگ اتنی لمبی ریس آخر کیوں لگاتے ہیں؟ اور اگر یہ لوگ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں تو جو پاور ان کے پاس ہے کیا وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر ان کو ان سوالات کے جواب مل گئے تو یہ جواب میڈیکل سائنس کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ سب سے پہلے ایکسپرٹس کو یہ جاننا تھا کہ ٹارا ہمارا کے یہ لوگ اتنی لمبی ریس آخر لگاتے کیوں ہیں۔ میکسیکو کے ان پہاڑوں میں بسنے والا یہ ٹرائب پچھلے 500 سالوں سے یہیں موجود ہے۔ اس ٹرائب کو ٹارا ہمارا یا پھر رارا موری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نام کا مطلب ہی تیز دوڑنے والا انسان ہے۔ جب سے یہ ٹرائب یہاں آباد ہوا ہے تب سے ان کا لائف سٹائل بالکل سادہ ہے۔ نہ ہی ان کا باہر کی دنیا سے کوئی کانٹیکٹ ہے، اور نہ ہی یہ لوگ شاید رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اتنا دور تک بھاگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے جب ان سے پوچھا گیا تو معلوم پڑا کہ ان کے ٹرائب میں ایک خاص قسم کی گیم نے پورے ٹرائب کو سپر ہیومن بنا دیا ہے۔ پر آخر یہ گیم کون سی ہے؟ معلوم پڑا کہ ان کے ٹرائب میں لکڑی سے بنی ہارڈ بال کو پیروں سے ہٹ کر کے ایک ایریا سے دوسرے ایریا پہنچانا ہوتا ہے، اور اس گیم کو یہ لوگ رارا جی پری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ریلے ریس میں جو ٹیم کم سے کم ٹائم میں بال کو فنش لائن تک پہنچائے گی وہی جیت کی حقدار ہوگی، لیکن یہ فنش لائن ہوتی ہے 200 کلومیٹر دور۔ پر ان کے بھاگنے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں، ان کے بھاگنے کا ایک اور ریزن بھی ہے۔ ٹارا ہمارا کے لوگ جو جانور شکار کرتے ہیں اس کو شکار کرنے کے لیے ہزاروں سال پرانا طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ لوگ جانور کے پیچھے نان اسٹاپ بھاگتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جانور کو کسی بھی صورت میں رکنے نہیں دینا، کیونکہ جن جانوروں کا یہ لوگ شکار کرتے ہیں وہ جانور ہم انسانوں کی طرح پسینہ نہیں نکال سکتے، جس کی وجہ سے ان کی باڈی ٹھنڈی نہیں ہو پاتی۔ باڈی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان جانوروں کا رکنا اور ریسٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کافی دیر بھاگتے بھاگتے یا تو جانور خود رک جاتا ہے یا پھر وہ بھاگتے بھاگتے ہی مر جاتا ہے، اور تبھی یہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہنٹنگ کے اس طریقے کو پرسسٹنس ہنٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔
اب ایکسپرٹس کو इनके दूर दूर तक भागने की असल वजह तो मालूम हो गई, लेकिन फिर भी 700 किलोमीटर एक बहुत बड़ा फासला है। इतना ज्यादा दौड़ने के लिए इनकी बॉडी में जरूर कोई ऐसी ताकत होगी जिसकी वजह से ये लोग इतना मुश्किल तरीन चैलेंज पार कर सकते हैं, और वो भी नंगे पांव या फिर हिरन की खाल से बने पतले सैंडल्स में। इस बारे में जानने के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डॉक्टर बेरार्दी से राब्ता किया गया। इनका कहना था कि टाराहुमारा के लोगों की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स के टॉप लेवल एथलीट से भी काफ़ी ज़्यादा है। बेशक ये लोग रेगुलरली 200-300 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, जिससे इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, लेकिन एक एथलीट भी कोई कम प्रैक्टिस नहीं करता। डॉक्टर जॉन बेरार्दी का मानना है कि इस सुपर ह्यूमन एबिलिटी का ताल्लुक इनकी डाइट से है। एक नॉर्मल मैराथन रेस में 42 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद एथलीट्स की बॉडी से 2500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। कैलोरीज इंसान के जिस्म में मौजूद एनर्जी को कहा जाता है, जो हमें खाने और पीने के जरिए मिलती है। एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 2500 कैलोरीज तकरीबन 12 स्पोर्ट्स ड्रिंक्स से मिलती हैं, या फिर एक लार्ज पिज़्ज़ा से। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे टाराहुमारा की 700 किलोमीटर की रेस में एक इंसान की 43,000 कैलोरीज बर्न होती हैं, यानी तकरीबन 370 स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या फिर 17 लार्ज पिज़्ज़ा के बराबर। तो आखिर इतनी ज़्यादा एनर्जी जो बर्न होती है वो आती कहाँ से है? क्रिस्टोफर मैकडूगल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, जिसने टाराहुमारा के ट्राइब में कई दिन गुजारे और उनकी डाइट को मॉनिटर किया। जो सीक्रेट उन्होंने देखा वो वाकई बहुत हैरान कुन था। उनका कहना था कि टाराहुमारा के लोग कॉर्न बियर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे वो कॉर्न जो बिल्कुल ताज़ा हो। जब इस कॉर्न बियर का मुआयना किया गया तो मालूम पड़ा कि कॉर्न बियर में एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। रेस से पहले और रेस के दौरान ये लोग कॉर्न बियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ डाइट अकेले ही इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की वजह है? जी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रनिंग करने की ना तो इंसानी मसल्स इजाज़त देते हैं और ना ही इंसानी हड्डियाँ और जॉइंट्स। तो आखिर ये कौन से मसल्स हैं जो 700 किलोमीटर की रनिंग से ना तो डैमेज होते हैं और ना ही इनमें दर्द होता है? अब रिसर्चर्स टाराहुमारा के लोगों की एक ऐसी ताकत पर स्टडी करने जा रहे थे जो है तो हम सबके पास, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस ताकत पर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से ताल्लुक रखने वाली स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर आयरीन डेविस से कांटेक्ट किया गया। टाराहुमारा की बेइंतहा बर्दाश्त और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की वजह जानने के लिए उनके भागने के तरीके पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर आयरीन डेविस का मानना था कि इस बेइंतहा ताकत का राज टाराहुमारा के लोगों के पैरों के नीचे है। इस एक्सपेरिमेंट में रनिंग शूज के साथ एक शख्स को दौड़ाया गया और उसकी बॉडी के एक एक हिस्से को हाई टेक मशीनरी की मदद से कंप्यूटर सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया। ये देखा गया कि जब इंसान रनिंग शूज पहनकर दौड़ता है तो हर स्टेप पर उसकी बॉडी में एक जोरदार इम्पैक्ट पड़ता है। ये शार्प कर्व जो आप देख रहे हैं ये उसी इम्पैक्ट की कर्व है जिसकी वजह से टांगों के मसल्स पर एक जोर का झटका लगता है और वो जल्द थक जाते हैं। लेकिन जब बगैर रनिंग शूज के इस शख्स को दौड़ाया गया तो हैरत अंगेज तौर पे एक बहुत ही यूनिक चीज नोट की गई, जिसको देखकर डॉक्टर आयरीन डेविस बिल्कुल हैरान रह गई। बगैर शूज के दौड़ने पर जो कर्व बनी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। जब दोनों कर्व्स को मैच किया गया तो एक खातिर खा डिफरेंस नोटिस किया गया। डॉक्टर आयरीन डेविस का मानना है कि यही एक खास किस्म का डिफरेंस है जो टाराहुमारा और मैराथन के रनर्स को एक दूसरे से अलग करता है। इस रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया गया कि इंसान अगर नंगे पांव दौड़ता है तो पैर के नीचे वाले मसल्स ज़मीन पर इम्पैक्ट करने से टांगों के मसल्स को भी बचाते हैं। यानी टाराहुमारा के लोगों का ये राज अब राज नहीं रहा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।